السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر منافقوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے دلوں کے اندر کفر کو، نفاق کو چھپائے ہوئے ہیں اور ظاہری طور پر اسلام کو ظاہر کر رہے ہیں، اور ظاہری طور پر وہ یہ دکھلا رہے ہیں کہ وہ مسلمان اور مومن ہیں۔ تو انہی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ اپنے زبانوں سے کہتے ہیں، ظاہری طور پر جب مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے مابین ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول، کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، ہمارا ایمان اللہ رب العالمین پر ہے، اور اسی طریقے سے ہم رسول پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کی وحدانیت میں، اس کی الوہیت اور ربوبیت میں ایک جانتے ہیں، وبالرسول، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر دوسری جگہ ان کے اس اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جب منافقوں نے کہا نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان پر ان کا جواب دیتے ہوئے کہا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، لیکن منافق کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، یہ اپنے اقوال میں، کہنے میں ظاہری طور پر تو ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کے زبان اور ان کے دل میں تضاد ہے، جو کچھ ان کے دل کے اندر ہے وہ چیزیں زبان پر نہیں آ رہی ہیں، بلکہ زبان سے کچھ اور ادا کر رہے ہیں اور اعتقاد کسی اور چیز کا ہے۔ آمنا باللہ وبالرسول وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور کہتے ہیں وَأَطَعْنَا، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہم نے کی، ہم انہی دونوں کی اطاعت کرتے ہیں، جو کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اور اسی طریقے سے جن چیزوں کو کرنے کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں ان چیزوں کو ہم کر رہے ہیں۔ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، لیکن یہ کہنے کے بعد ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ، ایک ٹولی کیا ہے؟ اس سے اعراض کرتی ہے اور رسول کا اور اللہ رب العالمین کی باتوں کو مانتی نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف ورزی کرتی ہے۔ تو وہی اللہ رب العالمین نے کہا ثم يتولى فريق منهم، پھر اس کے بعد انہی میں سے ایک جماعت جو ہے وہ کیا ہے؟ اعراض کرتی ہے
پیچھے مڑ جاتی ہے، یعنی جو بات کہہ رہی ہے اس بات پر قائم نہیں رہتی ہے. من بعد ذالک، یعنی جو کچھ کہا ہے اس کے کہنے کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، پھر اللہ رب العالمین ان کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں. وَإِن كَانُوا يَدَّعُونَ الْإِيمَانَ وَإِن كَانُوا يَقُولُونَ نَحْنُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَنُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَكِنْ هُمْ كَاذِبُونَ فِي هَذِهِ الْقَوْلِ. هُمْ يَقُولُونَ هَذَا أَوْ يُؤَدُّونَ هَذَا بِلِسَانِهِمْ وَلَكِنْ هُمْ يَعْتَقِدُونَ الْكُفْرَ في قلوبهم. فهناك يوجد التضاد بين لسانهم وبين قلبهم. تو ان کے دل اور زبان کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے، جو کہ اللہ رب العالمین نے کہا وما اولئک بالمؤمنین. اور یہ لوگ وان كانوا يقولون ويؤدون بألسنتهم انهم يؤمنون بالله ورسوله ولكن هم في الخفي او في الباطن هم يعتقدون الكفر. وہ لوگ باطن میں کیا ہیں؟ کافر ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وما اولئک بالمؤمنین، وہ لوگ مومن نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب ان کا آپسی کوئی معاملہ، کوئی اختلاف ان کے درمیان ہوتا ہے، کوئی خصومات اور جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو پکارا جاتا ہے. وَإِذَا دُعُوا، اور جب ان کو پکارا جاتا ہے، جب ان کو بلایا جاتا ہے إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کہ آئیے تمہارا جو جھگڑا ہے، تمہارے مابین جو اختلافات ہیں، تمہارے مابین جو کچھ گفت و شنید ہو گئے ہیں، ان کا حل، ان کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مطابق کیا جائے، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلیے. لیحکم بینہم، تاکہ ان کے ان جھگڑے اور اس گفت و شنید میں اور ان کے اس معاملات میں جو اختلافات ہوئے ہیں اس کا فیصلہ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کے مطابق ان کے باتوں کو، ان کے اختلافات کو سلجھائیں. کیا ہے؟ اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک جماعت اس سے اعراض کرتی ہے اور وہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ یا اپنی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ ان کے آپسی اختلافات کو اور ان کے معاملات کو اور ان کے جھگڑے کو سلجھائیں. یعنی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قاضی اور حاکم بنے، کیونکہ وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس جب ہوتے تھے تو ظاہری طور پر یہ دکھانے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایمان کا، اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، اور حقیقت میں وہ کیا ہوتے تھے؟ کافر ہوتے تھے. اسی وجہ سے اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے یا اپنے اختلافات کو کا حل لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی نہیں مانتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ لوگ غلط پر ہیں، جھوٹ پر ہیں، تو جو دربار محمدی میں جو فیصلہ ہوگا اور دربار رسالت میں جو فیصلہ ہوگا وہ حق کا فیصلہ ہوگا، سچ کا فیصلہ ہوگا، کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہوگا. اور ان کو معلوم ہوتا تھا کہ ہم ناحق پر ہیں یا ہم جو ہے زبردستی یا ظلم کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں تو فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا، اس لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، دربار محمدی میں فیصلہ لینے کے لیے آنے سے کتراتے تھے. لیکن یہی منافقین، یہی لوگ، جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ حق پر ہیں اور کوئی دوسرا ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے اور اگر فیصلہ ہوگا تو انہی کے حق میں ہوگا، تو وہ سر جھکائے ہوئے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں
आते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ जो फैसला होता है हक का फैसला होता है, सच का फैसला होता है। ला युज़लम अला अहद, किसी के साथ जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाता है। तो उसी का नक्शा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर खींचा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है व इन यकुम लहुमुल हक़ यअतू इलैहि मुदइनीन, कि अगर उनको पता हो जाता था या उनको मतलब मालूम होता था कि इस झगड़े में मैं हक पर हूँ या इस इख्तिलाफात में मैं हक पर हूँ, तो क्या कहते थे, चलो दरबार मोहम्मदी में। उनको मालूम था कि वहां पर हक का फैसला, सच का फैसला होगा, सच की जीत होगी, जो फैसला होगा उसमें किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं की जाएगी। तो कहते वो इन यकुल लहुमुल हक़, कि अगर उनको मालूम होता था कि फैसला उनके हक में होने वाला है, वो हक पर है, या अतु इलैहि मुअज़िनीन, तो अपने सर को झुकाए हुए मुती और फरमा बरदार की हालत में कि चलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, चलो दरबार मोहम्मदी में, वहीं पर फैसला होगा। तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला करवाने के लिए आते थे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो इससे पहले आयत के अंदर कहा गया वो इदा दुउ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम इदा फरीकुम मिनहुम मुअरिदून, कि जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता था कि उनके मामलात में, उनके खुसूमात में फैसला करें, तो वो क्या करते थे, एराज करते थे। तो एराज की सबब क्या थी, किस वजह से एराज करते थे वो लोग, उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा 3 सबब हो सकते हैं जिनके बिना पर वो रसालत मोहम्मदी में आने से इनकार करते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आने से इनकार करते थे। वो 3 फैसले क्या थे, 3 वजह क्या थे, 3 सबब क्या थे। अफी कुलूबिहिम मर्दुन, क्या उनके दिलों के अंदर मर्द है, यानी कि अगर उनको कोई चीज है रोकने वाली कि दरबार रसालत, दरबार मोहम्मदी में फैसला लेने से आने के लिए, तो है आफी कुलूबिहिम मर्दुन, कि क्या उनके दिलों के अंदर कोई मर्द है, यानी उनके दिलों के अंदर निफाक का मर्द था, निफाक की बीमारी थी। वो सिर्फ और सिर्फ जाहिरी तौर पर इस्लाम को जाहिर करते थे, बातनी तौर पर कुफ्र को छुपाए हुए थे, कुफ्र उनके दिलों के अंदर कुफ्र का एतकाद करते थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अफी कुलूबिहिम मर्दुन, क्या उनके दिलों के अंदर मर्द था, यानी उनके दिलों के अंदर निफाक का मर्द था, निफाक की बीमारी थी, वो मोमिनीन नहीं थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में फैसला लेने से कतराते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में चले तो फैसला कराने से वो लोग खतराते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में नहीं आते थे। तो पहली सबब क्या थी, आफी कुलूबिहिम मर्दुन, यानी उनके दिलों के अंदर, क्या उनके दिलों के अंदर मर्द था कोई, यानी उनके दिलों के अंदर मर्द था, बीमारी थी, वो बीमारी थी निफाक की, जिसकी वजह से वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में नहीं आते थे। अमिर ताबू, दूसरी सबब क्या थी, क्या वो लोग शक करते थे, यानी कि वो लोग शक करते थे, वो लोग शक में थे। वो लोग किसमें, किस चीज में शक में थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ताल्लुक से, यानी उन लोगों को यकीन नहीं था, वो लोग शक करते थे कि ये नबी नहीं है, इसने इद्दा नबुव्वा, इसने नबूवत का दावा कर दिया, ये नबी नहीं है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में शक करने की वजह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी न मानने की वजह से, इसलिए उस रसालत दरबार मोहम्मद में फैसला लेने से कतराते थे। अम यखाफून अन यहीफ अल्लाहु अलैहिम, या उनको डर था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ क्या करेगा, हक तलफी करेगा, यानी कि उनके साथ जो फैसला होगा वो जुल्म और ज्यादती का फैसला होगा, उनके साथ जो फैसला होगा वो नाहक वाला फैसला होगा, हक का फैसला नहीं होगा। कहा ये 3 वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो दरबार रसालत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने से कतराते थे अपने फैसले लेने के लिए। तो कहा अफी कुलूबिहिम मर्दुन, या तो उनके दिलों के अंदर शक था, बीमारी थी, वो बीमारी किसकी थी, निफाक की बीमारी थी, या वो रसालत मोहम्मदी में शक करते थे, या वो लोग इस बात से डरते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ क्या करेंगे, जुल्म करेंगे, यानी अगर वो लोग हक पर होंगे तो उनके साथ फैसला नहीं दिया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ये 3 वजह हो सकते हैं जिसकी वजह से वो लोग इदा दुउ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम इदा फरीकुम मिनहुम मुअरिदून, तो इस वजह से वो लोग क्या करते थे, इराद किया करते थे।
उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है बल उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, अगर उन लोगों का ऐसा है तो अगर वो लोग उनके दिलों के अंदर मर्द है यानी कुफ्र का मर्द है, निफाक का मर्द है, या रसालत मोहम्मद में उनको शक है यानी अल्लाह के रसूल को नबी नहीं मानते यानी काफिर है, या उनका एतकाद ये है कि अल्लाह और उसके रसूल जुल्म करेंगे, अगर कोई भी चीज हो चाहे वो बीमारी वाली हो या शक वाली हो या उनका डर वाला हो कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जुल्म ज्यादती करेंगे, तो क्या है किसी भी चीज का एतकाद रखें, इस एतकाद के साथ वो क्या होंगे, जालिम होंगे, वो लोग खुद ही अपने नफ्स के साथ जुल्म करने वाले हैं, क्योंकि ना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के साथ जुल्म करने वाला है, और इसी तरीके से अगर उनको शक है तो ये शक उनको कुफ्र तक ले जाने वाली है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकी रसूल थे, आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे, या अगर उनके दिलों के अंदर मर्द है, अगर वो कुफ्र का एतकाद रखते हैं यानी ईमान को छोड़ते हैं, तब भी वो अपने साथ जुल्म करने वाले हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा उलाइका हुमुल मुमिनून, तीनों हालतों में वो क्या अपने साथ जुल्म करने वाले हैं। इन्नमा कान कौलुल लदीना इज़ा कौलुल इन्नमा कान कौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिनों का तज़किरा करते हुए, मोमिनों की बातों को जिक्र करते हुए फरमाता है इन्नमा कान कौलुल मुमिनीन, और मोमिनों की जो बात हुआ करती थी, उनका जो वतीरा हुआ करता था, उनका जो तरीका हुआ करता था, जब उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता था और उनको दावत दी जाती थी कि वो आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करेंगे, फैसला करेंगे, कि क्या होता था, वो लोग फौरन आते थे अन यक़ूलू समिअना व अताना, वो लोग फौरन कहते थे कि हम अल्लाह और उसके रसूल की बात की इताअत करते हैं और जो कुछ कहते हैं हम उसको फौरन सुनने वाले हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हकीकी मानों में कामयाब लोग यही हैं, क्योंकि ये लोग ईमान लाए और इसी तरीके से अल्लाह और उसके रसूल की हर बात पर, हर फैसले पर अपने जबी को खम किए हुए हैं, अपने सर को झुकाए हुए हैं, मुज़इनीना मुतीईना, कि वो मुती और फरमा बरदारी के साथ अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानने वाले हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तकी फउलाइका हुमुल फाइजून, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करेगा और उसके रसूल की इताअत करेगा यानी उनके बताए हुए तरीके पर चलेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेगा, अपने दिलों के अंदर खशियत इलाही, खौफ इलाही यानी जिन चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करने का हुक्म दिया है उसको करेगा, उसको बजा लाएगा, और जिन चीजों से करने का रोका है उन चीजों से दूर रहेगा, और हर वक्त उसके दिलों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत पैदा होती रहेगी, क्या होगा, फउलाइका हुमुल फाइजून, तो वही लोग क्या होंगे, कामयाब होने वाले होंगे। यानी हकीकी मानों में यही लोग दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी यानी दोनों जगह पर यही लोग कामयाब होंगे। तो आज का दर्स हम इसी पर इक्तफा करते हैं। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।